Okay, so they will make us believe that they are trustworthy entity. Okay, so we will fall into their trap. We will easily fall into their trap. നമ്മൾ ആരാ എന്താന്നൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജാ, എന്തോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി ദ പേഴ്സൺ. ആക്ച്വലി ബാങ്കിൽ ആരും ആയിരിക്കത്തില്ല, ചിലപ്പം ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്കർ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? So phishing attacks are generally attempted by sending emails to distribute malicious attachment or links. This cybercrime is used to steal important information, to cause financial damage, and to even block access to one's email account. ഇപ്പൊ നോർമലി ഏതെങ്കിലും മെസ്സേജസ് ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ അയക്കുന്ന വഴിയായിരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക്. നമ്മളിപ്പം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ബാങ്കിന്റെ മെസ്സേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? അതാണ് അതിനുള്ള here are some tips to avoid being victim to phishing. Learn to identify the phishing emails. These emails pretend to have come from reliable website and use trustworthy company names. They lure the targets to claim their huge prize money by revealing their credentials. So you will receive some messages if you want 55,000 lakh, 55 lakh or 50,000 money. Okay, and then below that message you will have a link. If you click on that link, you will they will ask for your information. So ignore those kind of messages. There will be a lot of messages in your inbox. നിങ്ങൾ 50,000 അല്ലെങ്കിൽ 5,000 10,000 വിൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മെസ്സേജസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? We should ignore that. Okay, then never log in the bank website by clicking on the link sent through such emails. ബാങ്കിന്റെ അവർ അയച്ചു തരുന്ന ഇമെയിൽസ് നിന്നും ബാങ്കിന്റെ ആ ലിങ്കിലൊന്നും ബാങ്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് അല്ലാതെ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഇതിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള ബാങ്കുകാർ അവരുടെ മെത്തേഡ് അതില്ല. ഓക്കെ, they will never ask for your password, never ask for your PIN number through phone or message. Okay, never log in to the bank website by clicking on the link sent through such emails. Remember that bank will never ask you to share your password, credit or debit card numbers or other personal details. ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് പറയുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഏതൊരു ചേച്ചിയുടെ പൈസ 25,000 രൂപ ഏതൊരു ആള് മുക്കി, എന്തോ ഒരു പാസ്വേഡ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ മാനേജർ, ഞാനപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാനേജർ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, പാസ്വേഡും ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മളുടേതായ ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്നും പറഞ്ഞ ഒരാളും വിളിക്കില്ല. ക്ലിയർ? അല്ലെ ഒരാളും മെസ്സേജ് അയക്കില്ല. ഓക്കെ, then plagiarism. We have discussed that too. If I give you a topic, ipo njan ningalode parayana, go and search write a sentence about your home or something, any topic I'll give you, and I'll talk you to and I'll say I'll instruct you to write some 5 or 10 sentences related to that sentence. What you will do, you will take the Google and search that topic, and you will find a lot of information, and you will copy that to your notebook. That's what you do, right? That is called plagiarism. Actually, whatever the data you get from the website or Google, actually created by someone else, right? We are actually stealing that information. What? That you cannot use that like that. You cannot use that. Actually, it is Google. Okay. Actually, to get the idea of that, you cannot copy that and claim that it's my creation. നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ ക്രിയേഷൻ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഒന്ന്, എനിക്ക് നല്ല കലി വരും. രണ്ട്, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കല്ലോ. അല്ല, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന് നിങ്ങള് പിന്നെ അതേ ആൻസർ ഗൂഗിളിൽ എടുത്ത് വെക്കും.
എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് സിമിലർ ആയി വരുന്ന വേർഡുകളെ മാറ്റും. ആ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേർഡ് അതിനകത്ത് വെക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഏജിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എസ്സേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റിംഗ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോമൺലി വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയതാണോ എവിടുന്നെങ്കിലും കോപ്പി എടുത്തതാണോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ സ്ട്രക്ചർ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദെൻ the act of stealing someone else's intellectual property is known as plagiarism. The act of stealing someone else's property is known as plagiarism. So searching information on any possible topic is just a click away. The advent of internet has made looking for information on any topic easy. Okay, we can easily gather information about any topic through internet, right? But you cannot use the available information to claim as your own creation. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് തന്നു എന്തെങ്കിലും ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി കൊണ്ടുവരുമല്ലേ മേ ബി ഒരു പേപ്പറിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ? സെർച്ച് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ഗ്യാദർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് you listen to me, then you will understand. Okay, let me finish that paragraph, then you will understand. So this information not only includes text but also image, audio, video, design. Okay, there are we are using a lot of pictures available in the net, and actually നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലതിനൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം ഉണ്ട്. അത് ഞാനും ഇപ്പൊ കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി മീൻസ് കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കും, നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾക്കെതിരെ ആരും കേസൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഓക്കെ, അതെന്താ ആക്ച്വലി എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ, അതിനോട് ചോദിക്കണ്ട. This means that if anyone uses such information without obtaining the written permission from the rightful owner or without acknowledging its source, it is considered stealing someone else's creative property. ഇനി അയാൾ കണ്ണിൽ പെട്ടാലേ ചിലപ്പോൾ കേസ് കൊടുക്കുള്ളായിരിക്കും, നമ്മളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലല്ലോ. This act of stealing someone else's intellectual property is known as plagiarism. You can use the following tips to avoid plagiarism. Plagiarism എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കൂടുതലും നിങ്ങൾ BTS ഫാൻ അല്ലേ? BTS ഏതൊരു മ്യൂസിക് മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് അവർക്കെതിരെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. That is plagiarism. They have a accusation about plagiarism. ഏതൊരു മ്യൂസിക് വേറൊരു മ്യൂസിക് ബാൻഡിന്റെ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്കെതിരെ ആ ബാൻഡ് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫോർ പ്ലേജിയറിസം, അവരുടെ മ്യൂസിക് കടമെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. BTS is unique. Okay, that's not what our topic. You can use the following tips to avoid plagiarism. ആ പ്ലേജിയറിസം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടിപ്സ് ആണ്. ഒബ്റ്റെയിനിങ് പെർമിഷൻ. ഓക്കെ, ഒരാളുടെ വർക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ ചേട്ടാ എന്ന് ചോദിച്ച് പെർമിഷൻ വാങ്ങാം. ഓക്കെ, ഒബ്റ്റെയിൻ പെർമിഷൻ ബിഫോർ യൂസിങ് എനി കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്രിയേഷൻ. ഒബ്റ്റെയിൻ റിട്ടേൺ പെർമിഷൻ ഫ്രം ദാറ്റ് റൈറ്റ്ഫുൾ ഓണർ. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ പെർമിഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങാം. അത് വേണ്ട, അത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്. അത് ആക്കിയ ആളെ നമുക്കറിയോ? നോ. സോ by citing sources, second method is very simple. Acknowledging the source from where certain material or idea is borrowed. When you are in higher classes in college or something, you will have to do seminars, major projects. Within all information you may be collecting from Wikipedia and this Google, different website is available in the Google, right? So you have to acknowledge them. There is bibliography. There is a portion called bibliography in which നമ്മൾ എവിടുന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മളൊരു കളക്ഷൻ കൊടുക്കും. ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്, വിക്കിപീഡിയ ഉണ്ട്, വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മളവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും. മേ ബി അവര് എവിടുന്നൊക്കെയാണ് അവര് ചെയ്ത ആളെ നമ്മൾ അവിടെ അറിയിക്കും. കാരണം ഇവരൊക്കെ ഇവിടുന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്കിൽ പറയും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ അത് കണ്ട ആൾക്കൊരു സമാധാനം, ഓ അവരെന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, റീഫ്രേസിംഗ്. ദാറ്റ് വാട്ട് യു ഗൈസ് ആർ ഡൂയിങ്, റീഫ്രേസിംഗ്. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ ഇന്റലിജന്റ് ആൾക്കാരായി ചെയ്യും. ഓ എന്തായാലും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ചില സെന്റൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി ഇടയ്ക്കൊന്ന് കുത്തിക്കെറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇതിനൊന്ന് വേറെ രീതിയിലാക്കി എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് റീഫ്രേസിംഗ്. വൺ ക്യാൻ റീഫ്രേസ് ദ കണ്ടന്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോപ്പിയിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സെയിം ഐഡിയ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മുക്കി പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡിൽ മുക്കി പിടിക്കുകയോ ചെയ്യും. മീൻസ് ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് സെയിം മീനിങ് വരുന്ന സെന്റൻസ് നമുക്ക് ഒരേ കാര്യം തന്നെ പല സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് പറയാലോ. സെയിം വേ വി വിൽ റീഫ്രേസ് ദാറ്റ്. ക്ലിയർ?
Those are the techniques to avoid plagiarism. Clear? Those are the tips to avoid plagiarism. Next, farming. Farming means not agriculture, krishi onnalla. It is PHARMING, farming. Okay. Farming തന്നെ പറയാം. ഫാമിങ്ങും ഫിഷിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. So farming is നമ്മൾ ഇതിന് victim ആവാറുണ്ട്. Suppose when we are trying to download a music or video from YouTube, or not YouTube, through Google, we will be redirected to different sites, right? ഏതൊക്കെയോ സൈറ്റിൽ പോകും, നമുക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയാന്ന് അല്ലേ. കുറെ സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് പോകും. ആ സൈറ്റിലൊന്നും നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് സൈബർ attack in which attackers redirect the victims to a malicious or fraudulent website of their choice, even if they have entered the correct website URL. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരിടത്തിലായിരിക്കും, പക്ഷെ അവിടെ കുറെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 100 ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ we will be redirected to some other site. But actually നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത് attacker by providing that link and all. So the aim of this crime is to gain sensitive information. Its aim is to get sensitive information. So to avoid farming attacks, always enter. Yeah. മിസ് ഞാനൊന്ന് ലീവ് അടിക്കുവാണ്. എന്റെ ഫോണിന് വോയിസ് കുറവായിരുന്നു. ഒരാൾ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേനും വോയിസ് പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, no problem. So to avoid farming attacks, always enter the login credential only on the website whose URL begins with HTTPS. HTTP you can see. ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ മേലെ നമ്മൾ സൈറ്റ് അഡ്രസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് HTTPS:/ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ HTTPS ഉള്ള സൈറ്റുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. S for security. S stands for secure. അൺസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിലാണ് മോഡൽ വരും, മോഡൽ കാണിക്കും കണക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് സെക്യൂർ. അതെ, മേ ബി ഒരു കീനെ ഇങ്ങനെ മീൻസ് ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു വെച്ചപ്പോഴത്തെ സൈറ്റ് ഒക്കെ കാണും, സെക്യൂർഡ് അല്ല എന്നുള്ള കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് നമ്മളെ അപ്പോഴപ്പോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് മീൻസ് മെസ്സേജസ് നമുക്ക് വരും. ഇത് എന്താ പറയാ, ഈ സൈറ്റ് സെക്യൂർ അല്ല, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സെക്യൂർ ആണെന്ന് കാണിച്ചാലും നമുക്ക് 100% വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കറക്റ്റ്, അതും ഒരു കാര്യം. സോ ഒരു ലോക്ക് ഐക്കൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സൈറ്റ് ഈസ് സെക്യൂർഡ്. പിന്നെ ലോക്ക് ഐറ്റം ഇല്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സെക്യൂർഡ്. HTTPS ഉള്ള സൈറ്റിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ്, നമ്മുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. Then software piracy actually ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് in my laptop. Actually മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിന്റെ ഒറിജിനൽ അല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ ക്രാക്ഡ് വേർഷൻ. അയ്യോ, ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞു പോയി, നിങ്ങൾ അതിനെ ഒറ്റി കൊടുക്കരുത്. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യില്ല. Okay, so software piracy. ക്രാക്ക്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആരാ ഉള്ളേ? അതന്നെ, അത് വേറെ കാര്യം. സോ ക്രാക്ഡ് വേർഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ, വി നീഡ് ടു മേക്ക് പേയ്മെന്റ് ടു ബൈ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവർ നമുക്ക് ക്രാക്ഡ് വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് തരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ക്രാക്ഡ് വേർഷൻ. ഓക്കെ, സോ പൈറസി റെഫേഴ്സ് ടു ദ അൺഓതറൈസ്ഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് which are protected by intellectual property laws. Okay, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിൻഡോസ് ഒക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ആണ് അല്ലെ. വല്ല ഹൈ പോപ്പുലർ കമ്പനിയാണ്, പോപ്പുലർ റിച്ച് മാൻ്റെ ഒക്കെ കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്താണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, ആക്ച്വലി വി ആർ യൂസിങ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്, ക്രാക്ഡ് വേർഷൻ. സോ ഇതൊന്നും ക്രാക്ഡ് വേർഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അത് അവർക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേസിന് പോയി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിയെടുക്കാം, അവർ പറയുന്ന പൈസ. ഓക്കെ, സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി ഇവർക്ക് എന്തായാലും അറിയുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവര് ഇന്ത്യ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മൊത്തം കേസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എനിവേ അവർക്ക് പോയിട്ട് പണി കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും.
അതായിരിക്കും. And there are a lot of free software as well. Ubuntu Linux ഒക്കെ free softwares ആണ്. But Microsoft is not free. But majority of the people are using Microsoft, right? So software piracy is the unauthorized use, duplication, and distribution of software that is protected by copyright laws. So the software piracy include unauthorized use. Okay, unauthorized use or duplication or distribution of that software. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും, ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, അതും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി. ഗൂഗിളിലെ 4-1 ഫുള്ള് ക്രാക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതായിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ, അല്ല വെബ്സൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അതെ, ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെങ്കിലും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So it means that to use a copyright protected software legally, one has to buy its license. Actually legally നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈസൻസ് നമ്മൾ വാങ്ങണം. We have to buy its license. Okay, so software piracy takes place when duplicate software is used or distributed in the form of CD or links of a single licensed copy of a software is loaded into multiple computer systems. That means software piracy, during software piracy, one person will make a duplicate of that software. Okay, the same CD or DVD used to is distributed among different people, and they will use this CD to install that software or program in their computer. Okay, appo oru software inde duplicate product ആക്കി, സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു CD-ലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ DVD-ലാക്കി അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ മോർ ദാൻ വൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവര് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. ക്ലിയർ? It is not possible to completely stop software piracy. Completely stop ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം നമ്മളെ പോലെ തലതെറിച്ചവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. However, it can be prevented by following some simple computer ethics. ഇത് വല്ലവരാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ, നമ്മളാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സങ്കടം വരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് മീൻസ് തിങ്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഓൾവേസ് ബൈ എ ലൈസൻസ്ഡ് കോപ്പി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓൾവേസ് ബൈ എ ലൈസൻസ്ഡ് കോപ്പി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. പൈസ കൊടുത്ത സാധനം വാങ്ങാം, ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും ഒപ്പിക്കാതെ. Always buy a licensed copy of the software. Do not make copies of a software or distribute them. നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. If you purchase a single licensed copy of software, then use it only on one computer. നമ്മൾ ഒരെണ്ണേ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മാത്രം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, അത് ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. Avoid using pirated CDs and software, buy genuine products only. ഇപ്പൊ വേറൊരാൾ പറയാ, നീ അതിന് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ഉണ്ട്, ഞാൻ ആ CD തരാം, നീ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോ. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Actually we cannot do that. Okay, we have to buy the genuine products. My husband is such an ethical person. He brought Microsoft Windows. He gave money for that. He's not using the cracked version. And I'm using the cracked version. That's why I cannot update the Windows. Okay, let's review. There is a portion, let's review. Do you have any doubts so far? It's a simple topic. You can just read it and understand that. But all of them look similar, and there are few sentences which will differentiate them. എല്ലാം ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ they are not actually similar. They have some difference. Clear? I mean, software piracy, plagiarism, farming, phishing, identity theft. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിമിലർ ആണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ അത് സിമിലർ അല്ല. Minute differences are there. Clear? Let's review. Take your pencil. Sending bulky emails to an address in a short time period. ഇത് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കൊല്ലും. Email bombing. Email bam. Sending bulky emails to an address in a short time period. That is email bombing. Stealing someone's identity
to gain financial advantage. അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആൻസർ. Stealing identity. Stealing someone's identity to gain financial advantage. What theft? Steal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ theft ആണ് അല്ലേ? മോഷ്ടിക്കുക. തെഫ്റ്റും മോഷണം തന്നെയാണ്. Stealing someone's identity. എന്താണ് identity theft? That is the answer. Stealing someone's identity to gain financial advantage. Stealing someone's identity to gain financial advantage. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി മോഷ്ടിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി. To have some financial benefit, someone is stealing someone else's identity. That is called identity theft. അതിനെ identity theft എന്ന് പറയാം. That's known as identity theft. And third one, unauthorized duplication of products that are protected by intellectual property rights. That have software piracy. Piracy. പൈറസി അല്ലേ? Ah. ഞാൻ പ്രൈവസി എന്ന് കേട്ടെ. Not privacy, it's piracy. Unauthorized duplication of products that are protected by intellectual property rights. Okay. Did you write it? Hey, Joel, I can see. Did you become a fan? Okay. Okay, I can see you now. Now, so far we discussed about cyber attack against individual, then cyber attacks against property, right? Now we are going to discuss about cyber attacks against organizations or society. Okay. So organization എതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണല്ലേ സൊസൈറ്റിക്ക് എതിരെയോ cyber attacks നടക്കാം. That we are going to discuss in next portion. Here also cyber attack നടത്തുന്നത് to create a fear, maybe to create a fear. ഒരാളെ പേടിപ്പിക്കാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിനെ പേടിപ്പിക്കാനായിരിക്കാം. To gain monetary benefits, or to gain financial benefits. Another reason may be to gain the financial benefit. And third reason, as usual, to steal someone's confidential and sensible data. മറ്റൊരാളുടെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ അതെ, പാവം, വളരെ പാവമാണ്. Same way, they are attacking the organization or a group of people, that means society. First one, they will use the help of virus. Here you virus, actually this computer virus also actually like that virus you learn in biology. They have the same characteristics. So here virus, here you got an important point that I will ask for the examination. The full form of virus: vital information resources under seas. Vital information resources under seas. Yes. Okay. നമ്മൾ ബാങ്ക് അല്ല പോലീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സീസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തൊക്കെയോ സീസ് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ബാങ്ക്, എന്ത് സീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം? സീസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് പിടിച്ചെടുക്കുക. Oh, that yes. So computer virus stands for vital information resources under seas. You have to definitely learn the full form of that, because that is an important question for your exam. I'll ask that. So actually a virus is actually a piece of code or a computer program created by an attacker. ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ്, ഒരു കോഡാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താക്കൂലേ, നമ്മളെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വെച്ചിട്ട് സിയും C++ഉം ജാവയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പീസ് ഓഫ് കോഡ് ഓർ പ്രോഗ്രാം, അതിനെയാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവ് അധികം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറസസ് കയറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പെൻഡ്രൈവ് വഴി വൈറസ് എല്ലാം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നല്ലേ അല്ലേ? സോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വൈറസ് എൻ്റർ ആവുന്ന നമ്മൾ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഡിഫൻഡർ ക്യാച്ച് ചെയ്യാത്ത വൈറസുകളും ഉണ്ട്. ഡിഫൻഡറിന്
ചില വൈറസ് ഒക്കെ ഡിഫൻഡർ ലൊക്കേറ്റ് മീൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. പക്ഷെ ചില വൈറസ് ഇതേപോലെ അറ്റാക്കേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈറസിന് ചിലപ്പോൾ ഡിഫൻഡർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ആന്റി വൈറസിനും ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല. അതുപോലത്തെ വൈറസുകളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, a computer virus is a human made malicious program or a part of a code that entered into a computer without the knowledge of the end user. Okay, it infects computers, servers, website and software. ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മൊത്തത്തിൽ എഫക്ട് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറി ഫുൾ ആക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സെർവറിനെയൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ, കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസിലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, so we know malware. What is the full form of malware? Malware is a full form of is a combination of two words, malicious and software. Yeah, malicious software. Malicious software ne nammal churiki malware ennu parayunnathu ട്ടോ, malicious software. Okay, so most commonly known malicious software or malware is virus. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുള്ള വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ്. ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈറസ് മാത്രമല്ല, ട്രോജൻസ് ഉണ്ട്, വേംസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് വൈറസ് പോലത്തെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ വൈറസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നോൺ malware. Okay, we know in biology you learn about viruses, right? ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ വൈറസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? You know viruses have biology. You don't know biology? In okay, virus they replicate. They can replicate. ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് ഇല്ലേ, ഒരു വൈറസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ആയിട്ട് അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, മറ്റൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും, കണ്ടേജിയസ് ആണ്. ദെൻ വൈറസിനെ നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിന് ശരിക്കും മരുന്നില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ വൈറസിന് നമുക്ക് കൊല്ലാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ആന്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ടായാൽ മതി, വാക്സിന്റെ മര്യാദക്ക് എടുത്താൽ മതി. ആക്ച്വലി വൈറസിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയലി റിയലി ബാഡ്. We cannot do that. വൈറസിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലാനുള്ള പറ്റില്ല. ബാക്കി ഇതിനെ പോലെയല്ല. പവർ കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകും സാറും. ബട്ട് ചില വൈറസുകളുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഫലമില്ല. ലൈക്ക് HIV വൈറസ്, ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ്, AIDS, Yes. the virus HIV virus which causing AIDS. That's not AIDS HIV AIDS ഇല്ലേ? AIDS. HIV, that's a virus causing AIDS. അപ്പൊ അതിന് മറ്റേ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇല്ലേ? But it does not have actually medicine for that. We cannot cure that. Some actually ബാക്കി വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ജലദോഷത്തിനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മരുന്നില്ല, ഇല്ലാന്നാ പറയുന്നത് ബയോളജി. നമ്മള് ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തൊക്കെയോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഫോർ ദ വൈറസ്. വി കെ നോട്ട് ആക്ച്വലി കിൽ ദ വൈറസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ അവർ ടോപ്പിക് ഈസ് വൈറസ്. സോ വൈറസ് ദ most yeah, here computer virus, but it is almost same like the biological virus. So it is designed to replicate and spread. It can replicate and spread. Look at coronavirus, it can replicate and spread. അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് അതിന്റെ കോപ്പീസ് അതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അല്ലേ. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കോവിഡ് ഉണ്ടാവും. സോ വൈറസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓൺ ആൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈ മേക്കിംഗ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഇൻഫെക്ട് അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും ഈ കൊറോണ വൈറസ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്ക് കോപ്പി ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ഓൾ ദ പാർട്സ്, ഓൾ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇൻ ദ നോട്ട് ഓൾ, ചിലപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, നോട്ട് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ഈ വൈറസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നല്ല, അത് ആക്ച്വലി പീസ് ഓഫ് കോഡാണ്. അത് ഇരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, അത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെയല്ല, അതൊരു ജീവിയൊന്നുമല്ല വൈറസ്.
ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ സംഭവം എന്തുവാ? അതിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ. ഓ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എന്താ പറയുക ഓർഗാനിസം അല്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഓർഗാനിസം. ഇറ്റ്സ് എ പീസ് ഓഫ് കോഡ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കുത്തിയിരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇപ്പൊ അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ കാണും, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, മേ ബി മിസ്സേ പ്ലീസ് മാത്സ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരല്ലേ പ്ലീസ്. മാത്സോ? ഇതിലെവിടെ മാത്സ്? അല്ല മിസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. ഓ അഥവാ ആഹാ. ആക്ച്വലി മാത്സിന്റെ വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ. ഈ അഡീഷണൽ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ, ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ. അത് ആ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മിസ്സേ back to the back topic to the please. point. മാത്സിലോട്ട് Okay, let's പോകരുത്. come back to the point. We have only 2 minutes. So it infects other software on the host system. ഇപ്പൊ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു വൈറസ് എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനൊക്കെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. Then virus is contagious in nature. We know കൊറോണ വൈറസ് ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല വരിക, ഒരാൾക്ക് വന്നാൽ അത് അടുത്ത ആൾക്കും വരും അല്ലെ. കണ്ടേജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരും, മീൻസ് സ്പ്രെഡ് ആവും. ഓക്കെ, virus is contagious in nature. It spread from one system to another when software is shared between them. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസ് പേഷ്യന്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ we will get positive, we will become positive. Same way, ഒരു വൈറസ് എഫക്ട് ചെയ്ത സിസ്റ്റം അവരെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വൈറസ് എഫക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഞാനൊരു പെൻഡ്രൈവിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ എടുത്തു, എന്തെങ്കിലും ഫിലിമോ മ്യൂസിക്കോ അതൊക്കെ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ആ വൈറസ് അതിലും ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ ആ പെൻഡ്രൈവ് എടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കുത്തിയില്ലെങ്കിലോ? അതെന്താണ്, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നല്ല, നിനക്ക് എന്താ കുത്തിയല്ലേ? സോ വൈറസ് ആന്റിവൈറസും ഇത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആന്റിവൈറസിന് മീൻസ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളല്ല മക്കളെ. ദേ തിങ്ക് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേ. ആന്റിവൈറസിനെ പോലും പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഹാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ വൈറസ് മീൻസ് ഈ വൈറസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആന്റിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്കിൾ വൈറസ് അങ്കിൾ വൈറസിനെ കൊണ്ടുപോവാ. സോ what there are some viruses which will be in executable files. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന ഫയൽസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വൈറസ് പോയി ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുക. ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസിനെ ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. We have only 1 minute left. Okay, such as there are some viruses. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, കാറ്റഗറീസ്. ബൂട്ട് സെക്ടർ വൈറസ് ഉണ്ട്, പ്രോഗ്രാം ഫയൽ വൈറസ് ഉണ്ട്, ദെൻ multi-parasite virus. Okay, these are some virus